is not how much we have, but how much we enjoy. That make happiness. A very good morning, one and all. Welcome to the webinar titled Emotional Intelligence for Mental Health, organized by Department of Business Management, University Institute of Technology, Patanapuram. I am Ajmias, final year BBA student, UIT Patanapuram. Thank you all for finding time and joining with us for today's webinar. I request to all the participants to mute your mic and video. It helps to avoid background noises that may distract you from listening to the webinar. I'm inviting Megha Jos, student second year BBA for prayer song. Thank you, Megha. Next, I would like to invite Mrs. Girishma R.K., Faculty, Department of Business Management for the welcome speech. Thank you, Ajmi. Namaskaram. Good morning. Respected Chair, Chief Guest, Honorable dignitaries gathered here, teachers, research scholars, colleagues, my dear students, and all the participants. A warm greetings to all of you. Samadukha Sukham Thiram, so Mrdataya Kalpade. A person who is a calm and remains unmoved by either pain or pleasure is a one who attains immortality. With this quote from Bhagavad Gita, I would like to welcome all of you to this webinar. Today's webinar is the third webinar organized by Department of Business Management in this academic year. We all know from the past few months we are fighting with pandemic and passing through difficult situation. People are staying home, students are attending classes from home. We totally changed and adopted new lifestyle. This sudden change leads to uncontrolled emotion to the society in the form of suicide, murder, etc. This rise in the mental health issue like stress, anger, anxiety leads a situation of less emotional intelligence. In this situation, Department of Business Management, UIT Patanapuram planned to conduct a webinar in the concerned area. Today, my duty is to welcome one and all gathered here. First of all, I would like to welcome our beloved principal, Dr. Ajit Prasad KC, to this webinar. I feel grateful to welcome him because he is great guidance and support for us. On behalf of the organizing committee, on behalf of the all the participants, I welcome you, sir, for this webinar. Today's webinar is being addressed by Dr. Padmanabhan, sir, Professor in the University of Kerala. He is a well-known speaker, yoga consultant, and psychologist. On behalf of UIT Patanapuram, on behalf of organizing committee, on behalf of Department of Business Management, on behalf of all the participants, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome faculty, Department of Commerce, UIT Patanapuram. On behalf of the organizing committee and all other participants, I express a warm welcome to you, teacher. Next, I would like to welcome Mrs. Sapna Jamal, MSS Program Officer, UIT Patanapuram. On behalf of the organizing committee and all the participants, I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Mrs. Prabida, Faculty, Department of Business Management, UIT Patanapuram. On behalf of all the participants, I welcome you, teacher. Let me welcome our dear teachers in UIT Patanapuram who take constant effort for the development and learning of the students. On behalf of all the participants, I welcome you, sir.
On behalf of all of you this webinar, I welcome and appreciate my dear team, the organizing committee members, and the members of Team NSS UIT Patanapuram giving us the technical support. So, I welcome all of you for this webinar. At last, Malik, I welcome all the mass participants who watched through YouTube channel, faculties, researchers all around India who participated in this webinar. Once again, on behalf of my team, Department of Business Management, I welcome all of you for this webinar. Thank you all. Thank you, teacher. Next, I would like to invite Dr. Ajit Prasad KC, Principal UIT Patanapuram for the inauguration. Good morning, everybody. പത്മനാഭൻ സാറ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ള Sir, your voice is not audible. Excuse me, can't hear anything. അതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ. യു ഹിയർ മീ? Yes, sir. Yes, sir. ഡു യു ഹിയർ മീ? ഓക്കെ. ഈ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ പലതുകൊണ്ടും വളരെ യുണീക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് യോഗയിൽ PhD കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും അതിന് ഗൈഡുമാരുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണ്ടപ്പോഴാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കും വളരെ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ മെന്റൽ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം യോഗയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കണം അത് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരാണ്. പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം പൈതൃകമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പലരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത്. പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് കുറെ കൂടെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദർശന ശാഖയാണ് രാജയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന യോഗ. ഇപ്പോ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജയോഗം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതചര്യ, ഒരു ദർശനമാണ് യോഗ. 8 സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ അത് പരിശീലിച്ച് പഠിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ, ഹിംസയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന്, ആസുര പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഉത്തമരായി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അത് കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തിപരമാണ്, വൈയക്തികമായ ഒരു സാധനയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം യോഗ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആയിട്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ഇത് പഠിച്ച ആളുകളും പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകളും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണ്. ചില സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പരസ്പരം തിന്നുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുകളും പരസ്പരം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പത്മനാഭ സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ കാതോർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു വെബിനാർ നടത്തുന്നില്ല. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാഗതം ചെയ്യും. Like to invite Mrs. Geeta J, Faculty, Department of Commerce for felicitation. Respected Principal Sir, our resource person, Dr. Padmanabhan Sir, Consultant Yoga Psychologist, Central University of Kerala, and all my colleagues and dear students. As our Principal Sir said, we all know that we are in a comfort zone, or our comfort zone is increasing, or it is in high tech day by day by the introduction of various technologies. But at the same time, people are facing depressions and suicide tendencies. Looks like a paradox, isn't it? So, the truth is that we are in the world of virtual comforts, that is, where the importance of mental health emerges. We all are expecting a good session from our resource person about, or we can expect a good talk or a good session from our resource person, Sir Padmanabhan Sir, for reducing the mental strain. Thank you. Thank you so much. Thank you, teacher. Next, I would like to invite Mrs. Swapna Jamal, Faculty, Department of Computer Science for the felicitation. Very good morning all. It gives me immense pleasure for giving a chance to speak a few words here. I take this privilege and would like to say all the very best for the webinar and wish all the best to make it a successful one, and appreciate everyone behind this venture. And we are eagerly waiting for the wonderful speech of our speaker Padmanabhan sir. Thank you. Thank you, teacher. Dr. Padmanabhan. He is a well-known yoga consultant and psychologist. He successfully completed MA Yoga Psychology from Bihar Yoga Bharati, the world's first yoga university recognized by UGC, Government of India. He passed MSc in Counseling Psychology from Manasa Educational Foundation for Mental Health, Shimoga, Karnataka. He
He awarded his PhD in yoga from Karnataka University, diploma in naturopathy and other yogic sciences, hypnotherapy level 1, neuro-linguistic program basic course, transactional analysis 101 and other courses done besides the academic degree programs. He had been teaching yoga theory and practice to students of Kannur University and Central University of Kerala for 20 years. He imparted residential training in yoga orientation program for physical education teachers of Kerala assigned by Department of Public Administration, Government of Kerala. He awarded Gusta Honor Certificate from Department of Yogic Sciences, Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar. He acted as a resource person for UGC Human Resource Development Center, Kannur University, yoga expert for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Thiruvananthapuram, resource person for SCERT, etc. He has 4 research papers in various international journals, 19 paper presentations in various national and international seminars, number of PhD theses awarded under his guidance. With all respect and love from the bottom of my heart, I request you, sir, for addressing the audience. Welcome, sir. നമസ്കാരം. ഗ്രീഷ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുക, കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Sure, sir. I think you can hear me. Not you can, all the participants, because there is a huge rush in the intake of participants today. I think the maximum intake is 100. അല്ലേ, എങ്ങനെയല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ബിക്കോസ് they are insisting me, sir, we are unable to join here, so what to do? So അവിടെ അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടെ, സാരമില്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഷയം നല്ലൊരു വിഷയമാണ്, കാരണം സമകാലീനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത്. ഈ കണ്ടംപററി ടൈംസിൽ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്? പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നേരെയാക്കുക എന്നുള്ള വിചാരത്തിലായിരിക്കും വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ നേരെയാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ സാധിക്കും. So before I do talk about emotional intelligence for mental health, so we have to understand 2 concepts together. So my talk is not yoga alone, comparative study. Then mental health ആണ്. അപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലവർ. ഇപ്പൊ കുറെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ പറയും നെവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, മൈൻഡിനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ വേറെ, ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ. അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് the time is, I think it is only 1 hour, 1.5 hour, and I think it should be finished before 1 o'clock. അപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഈവൻ സൈക്കോളജിയിലും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിലും മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് there are 3 domains. You draw an equilateral triangle. All the 3 sides are equal. So at the top of the triangle is the cognitive mind. So cognitive mind means the thinking mind. It thinks. So what are the cognitions? You know, intelligence. There comes intelligence, memory, problem solving, rational and logical thinking, creativity, etc. comes under cognitive domain. And the other side of the angle, either left or right, wherever may be, it is the affective mind. So affective here means emotions. So affective mind. So affective mind, the emotions may be positive and may be negative.
and the third angle is the cognitive mind or the psychomotor domain mind. And what psychology and psychiatry says that equilibrium among these three domains. What are they? The cognition, the affective, and psychomotor is mental health. It is very difficult. It is very difficult. And some people, the cognition may be very high, and affective or emotional intelligence may be zero. And some people, the psychomotor domain is very high because all the time they are talking about, all the time they are moving their limbs, and all the time they are making many thousands of numberless facial expressions. And the cognition may be very poor. It depends person to person. So these three domains must be equal. So any disequilibrium among these three is mental illness. So equilibrium among these three is mental wellness, and disequilibrium among these three is mental illness. അത് ഓരോന്നിലും കൂടിയാൽ ഇൽനെസ് ആയിട്ട് വരും. എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൂഡ് ഡിസോർഡർ ഒക്കെ വരും. ബൈപ്പോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്കിസോഫർണിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സോക്കേടൊക്കെ വരും. ഓരോന്നിനും ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. Indian psychology is very clear, better than the modern psychology. What it says that the whole universe is made up of three gunas. The whole universe. They are not particularly talking about the mind. Why they talked about the universe? Because when there is universe, I exist or you exist. If there is no universe, there is no question of I and you. So since the world exists, the whole universe, the cosmos exists, and the nature of the world is three gunas that you may be heard several times, and that is sattva-guna. And sattva-guna we can translate into cognitive mind. And rajoguna, rajoguna means the activity, and that you can translate into cognitive or psychomotor mind. And the third is the tamoguna, that is passion, inertia. This is not passion, inertia. And this is the tamasic mind. And even yoga and the Indian philosophy says, because the Sankhya philosophy you might have heard, and Sankhya philosophy was the great philosophy that discussed in detail about the three gunas. So equilibrium of these three gunas is manasika arogyam. Disequilibrium among these three gunas, അതിൽ ഓരോരോ കുഴപ്പങ്ങൾ വരും. മാനസിക ആരോഗ്യമില്ലായ്മ, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണം മാത്രമായിരിക്കില്ല. സത്വഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റുള്ള രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മേക്കപ്പ്. ഇപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മോഡേൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെക്നിക്കിലൂടെയും യോഗ ടെക്നിക്കിൽ കൂടെയും എങ്ങനെയൊക്കെ നേരാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇത് കാണാലോ? കാണാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വായിക്കുക? തമസോമ ജ്യോതിർഗമയാന്നൊക്കെ. ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ഡാർക്ക്നെസ്. ഇതെന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം.
നമുക്ക് അവസാനം സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കണോ ഇരിക്കണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങുന്നത് മുമ്പേ മഹാനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇമോഷനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് ശരിക്കും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ കൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിക്കാം. എനിവൺ ക്യാൻ ബിക്കം ആംഗ്രി. ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാം. അത് വളരെ ഒരു പ്രയാസമുള്ളാത്ത കാര്യമാണ്. ബട്ട് ടു ബി ആംഗ്രി വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. ആരോടാണോ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടത്, ടു ദ റൈറ്റ് ഡിഗ്രി. എത്ര ഡിഗ്രി? 45 ഡിഗ്രി വേണോ, 60 ഡിഗ്രി വേണോ, 90 ഡിഗ്രി വേണോ, 100 ഡിഗ്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കലാപം നടക്കും, കൊലപാതകം നടക്കും. ടു ദ റൈറ്റ് ഡിഗ്രി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഏത് സമയത്താണ്? ഫോർ ദ റൈറ്റ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും. ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം. വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള വാക്കാണിത്. അപ്പൊ ഈ ദേഷ്യം വരിക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും തോന്നും ബാഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഒന്നുമല്ല. ദേഷ്യത്തിന് 2 വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ്, ആരോടാണ്, എപ്പോഴാണ്, ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ നിഷ്പ്രയാസമാണ്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് ദ ഗ്രേറ്റ് വേർഡ്സ് ഹാവ് given inspirations to the great psychologist to frame the emotional intelligence. Before we enter into emotional intelligence, we should be very familiar with some terms. One is intelligence, and other is emotional intelligence, and 3 is traits, and 4 personality. Okay, പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു 10-15 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക്. അത് മാറൂല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. IQ നോ ചേഞ്ച്, സ്റ്റേബിൾ ഓവർ ലൈഫ് ടൈം ആണ്. പക്ഷെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെയല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. EQ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാവണമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ സഫർ. കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും രാവിലെ പോലും വൈകുന്നേരം വരെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് കുറക്കാൻ അറിയണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? അതാ. പക്ഷേ ഈ EQ IQ ഒക്കെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ട്രേറ്റ്സ്. ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, ലക്ഷണ സമീപനം. ചിലവർക്ക് ഓരോ ലക്ഷണം ഉണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പം തന്നെ മനസ്സോടെ പറയും, ഓ വന്നു രാവിലെ തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഇയാൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടിയും കേൾക്കും. അതൊരു ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ പോകാൻ വിഷമാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക. അത് ജെനറ്റിക്സ് ആവാം, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ജെനറ്റിക്. പിന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയേഴ്സ്, കുട്ടികളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു 10-12 വയസ്സ് വരെ, ഒരു 3-4 വയസ്സ് മുതൽ 8-9-10 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലും പറയുന്നത്, ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം, കാരസ്കരത്തിൻ ഗുരു പാലിലിട്ടാൽ കാലാന്തരെ കയ്പ് ശമിപ്പതുണ്ടോ. വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിയാണ് ഇതൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒന്നും അടുത്ത് നിൽക്കാൻ സൈക്കോളജിക്ക് വാക്കയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താണോ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് എവർ യു ഫീഡ് ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അത് ഇന്റലിജൻസും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും ട്രേറ്റും പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രേറ്റ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുപാട് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ട്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ഗോർഡൻ ആൽപോർട്ടാണ്, പിന്നെ കാറ്റിൽ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 2-3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സാധാരണ ട്രേറ്റ്, പിന്നെ മഹത്തായ ട്രേറ്റ്. ആ മഹത്തായ ട്രേറ്റിലൊക്കെ വരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. അത് നമ്മളെ അബ്ദുൽ കലാം സാറും മദർ തെരേസയൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആ ട്രേറ്റ്.
അത് കിട്ടുന്നത് അവരെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട്. അവർ പെടുന്നവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. ബാക്കി നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വിലപ്പെടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ 2 ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. കാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം 16 ട്രേറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 16 PF അയാളെ ട്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് അളന്ന് ഏകദേശം നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റി മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഇവരാണ് ഇതിന്റെ ഗോർഡൻ ആർക്കോട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനെ കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ ഈ ട്രേറ്റും ടെമ്പറമെന്റും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഫ്രെയിംഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ചേഞ്ച്. സ്റ്റേബിൾ ഡസൻ ചേഞ്ച്, സ്റ്റേബിൾ ഓവർ ലൈഫ് ടൈം. അപ്പൊ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേണ്ടാതെ ട്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി കുഴപ്പമായി പോകും. പേഴ്സണാലിറ്റി കുഴപ്പമാകുമ്പോൾ എന്താവും? EQ ചേഞ്ച് ആയി പോകും. ഇമോഷണൽ ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആവും. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് കൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റാന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ 4 കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിന്റെ പൈനിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, മിഖായൽ ബെല്ലോവ്. 1964 മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു പദമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളൊരു പദമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓൺലി ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് IQ. 1990 പീറ്റർ ആൻഡ് ഷാവ്ലെ, ഇദ്ദേഹമാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ശരിക്കും ഫാദർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് പീറ്റർ സാറാണ് ആൻഡ് ഷാവ്ലെ. 1995 ഈ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പോപ്പ് ബുക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പോപ്പുലർ ബുക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിസർച്ച് ബുക്ക്, എവരിബഡി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വൈ EQ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ IQ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെയും ആൾസോ കോൾഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള തിയറി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. The practical never succeed when you don't know the theory. So theory is not away from the practical and practical is not away from the theory. Because some of the people are waiting to learn the techniques only. No, you cannot apply the techniques. And that is why I told you the trait, when the trait is formed, it is very difficult to change. And once the personality is shaped, it is very difficult to change. And intelligence is also in the same way. But by some practices, it is possible to change the emotional intelligence. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഗ്രീഷ്മ, ഓക്കെ. ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ തരുക. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇമോഷൻസ് എന്റേത് കുഴപ്പമില്ല, അതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നീട് ചിലവർ വിചാരിക്കും EQ ആൻഡ് IQ ഇത് കൊറിലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ, കൊറിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ആൻഡ് EQ ആൻഡ് IQ ഹാവ് നോ കൊറിലേഷൻ അറ്റ് ഓൾ. ഒരു കൊറിലേഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ചില സമയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈം ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് ഓർ ഫീലിംഗ് മൈൻഡ് ഓവർകം തിങ്കിങ് ഓർ റാഷണൽ മൈൻഡ്. ഇത് കൊറിലേഷന്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് നോ കൊറിലേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് കൊറിലേഷൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കൊറിലേഷൻ. കൊറിലേഷൻ ഇത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇമോഷണൽ മൈൻഡ്, ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേര് ഡാനിയൽ കോൾമാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് 2 മൈൻഡാണുള്ളത്. ഒന്ന് ദ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് മൈൻഡ്. തിങ്കിങ് മൈൻഡിന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തു ദ റാഷണൽ മൈൻഡ്, യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സ്. മറ്റേതിന് അദ്ദേഹം ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം ഇതിനെ പിന്നെ ഹാർമോണിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെറും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് മാത്രം 100% കൂടി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ലോജിക്കും വേണം. അപ്പൊ അവിടെ ചില സമയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി, വാട്ട് എവർ ദ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി, അത് ചിലപ്പോഴും ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് മൈൻഡ് ഓവർകം ചെയ്ത് കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ മുൻപന്തി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ തിങ്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്, അവര് കോളേജ് മേറ്റ് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും
വന്നു, അവർ ഒത്തുകൂടി, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കുറച്ചൊക്കെ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, കാരണം ഇപ്പോഴ് നീ ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തണം, അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മണി വരെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് രസിച്ച് ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ പോകാണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് പറഞ്ഞു, ഇതെന്തൊരു തോന്നിയ ദിവസമാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, നമ്മളൊരു 4-5 മണി വരെ കറങ്ങിയടിച്ച് പോകണല്ലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോവോ, ഇതെന്താ കഥ? അന്നേരം ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇവർ അതിന് മുമ്പേ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, മറ്റേ ഗിഫ്റ്റ് മറ്റേ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആൺകുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഈ ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ദേഷ്യം ഇമോഷനാണ്, ഈ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഒരൊറ്റ കടലിലേക്ക് വെച്ചു. നോക്കണം, ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് തിങ്കിങ് മൈൻഡ് ഓവർ റൂൾ ചെയ്യാണ്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ചിന്തിച്ചു, അയ്യോയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളിലും വരും. ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും തിങ്കിങ് മറ്റേ ഫീലിംഗ് മൈൻഡും തിങ്കിങ് മൈൻഡും വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്, അവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രേമത്തിലാവുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയോട് പ്രേമത്തിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിരുന്നു. അവസാനം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമാവുമല്ലോ. ഇമോഷൻസ് അവിടെ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഇമോഷൻസ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് പോയി. അപ്പൊ വല്ലാതെ വിഷമായി. അവസാനം അവര് പറയാണ്, ശരി എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതല്ലേ. അപ്പോഴങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ആയ സമയത്തും നോക്കണം ഇവിടെ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡാനിയൽ കോൾസ്മാന്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീ ഭാര്യ പറയാണ്, സാരമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ നോക്കും, ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കും, എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിന്റെ ലോജിക് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയം കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് മൈൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇമോഷണൽ മൈൻഡും തിങ്കിങ് മൈൻഡും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ഇത് ബന്ധം. അതിന് കൊറിലേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ അത് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് വേറെയായും ഒന്ന് പോരാകുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടായിപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചില സമയം ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് വളരെയധികം കൂടുമ്പോൾ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് പ്രവർത്തിക്കാതാവും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്. രണ്ടാമത് സ്റ്റഡീസുകളൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്, ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജന്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിലൊന്നും ആരും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജന്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തേക്കല്ലേ, അതൊക്കെ വെറും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഞാനൊരു 10 ചോദ്യം തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇമോഷനും കൂടെ പോയി പോകും. അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഏജ്. നമുക്ക് പക്വത വരുമ്പോൾ, മാച്ചുറിറ്റി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണിത്. ഇപ്പൊ ഒരു 16 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെ ഒരു 94, 100 ഇതിന്റെ ആവറേജ്. ഇന്റലിജൻസും അങ്ങനെ 100 ആവറേജ്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് പോവുക. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 30-39 ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൂടും, 40-49 ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൂടും. ചില സമയം അതന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറയാനും മതി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മാച്ചുറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് there is a possibility of increasing emotional intelligence, but intelligence will never increase. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇതിനെ ഇത് കൂടും എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റഡീസ്, ഇത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അപ്പം ഡെൽഫൈൻ നെലിസ് ഇറ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 2009 സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാൻ ബി ടോട്ട്, പഠിപ്പിക്കാം.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെടുത്തു. 37 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പും 18 കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും. അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജന്റ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടി അവർക്ക് 1.5 hours ഡെയിലി ഫോർ 4 weeks. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രം വേണം, മറ്റല്ലാതെ അങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയില്ല. The training group had shown significant improvement in emotion, identification and emotional management. കണ്ടുവരും. അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഷോഡ് നോ ചേഞ്ച്. ഇതായിരുന്നു സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്കം. ഈ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ടെക്നിക്സിന്റെ ടൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയും. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സ്കിറേഴ്സ് 5 കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നിറ്റീവ് എപ്രൈസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സ്, അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, ഈ ബോഡിലി സിംറ്റംസ് തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം എനിക്ക് അത് വേനെടുക്കുന്നു, ഇത് വേനെടുക്കുന്നു, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസസ്, വേണ്ടാതെ ചലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോരാൾ ഇമോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇമോഷൻസ് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒന്നുകിൽ അവർ ചലനേ ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചലനമായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, വോക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ്, മൈൽഡ് ആണോ, നോർമൽ ആണോ, കൂടുതലാണോ, ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് നോക്കണം, ജെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇമോഷൻസിനെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജെസ്റ്റേഴ്സും ഓൾവേസ് അക്കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ ജെസ്റ്റേഴ്സും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ നമുക്ക് 2 ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ 2 ലാംഗ്വേജസ്, നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് വെർബൽ ലാംഗ്വേജസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു 40% ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60% നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ആംഗ്യം കാണിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം പോയി നാളെ വരാം കാണിക്കുമല്ലോ കൈകൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനിടക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ പറയാ ഞാനൊരു സർക്കസ് കണ്ടു, അത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, അതൊരു മുദ്ര കാണിക്കും, യോഗയിൽ ചിന്മുദ്ര എന്നൊക്കെ ഇനി പറയാ. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അത് പ്ലീസിങ് ആണോ നോക്കണം. അപ്പൊ ചിലവരുടെ ഇമോഷൻസ് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ ഒബ്സർവേഷണൽ സ്കിൽസ് വേണം. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ബോഡി ലാംഗ്വേജസ്, ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇമോഷണൽ അൺഇന്റലിജൻസ്, നോട്ട് ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇമോഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫീലിങ്സ്, സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരവിടെ അന്ന് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഞാനിപ്പോഴും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈയിങ് അതേഴ്സ് ഇമോഷൻസ്, ആസ്കിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് ഒക്കെ. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ യൂസിങ് ദ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്. ഒരുപാട് ഇമോഷൻസിൽ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്നേഹം, ധൈര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിനെ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള വീക്ക് ഇമോഷൻസിനെ, നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. ദെൻ പോസിറ്റീവ് റീഅപ്രൈസ്. ഇതിൽ റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും, അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, സത്യവാൻ സാവിത്രിയുടെ ഒക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിന്റെ ഡ്രില്ലൊക്കെ. പിന്നെ മൈൻഡ് ബോഡി കണക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ എക്സർസൈസ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ യോഗയിൽ പറയും മൈൻഡ് ബോഡി കണക്ഷൻസ്, കാരണം അതൊന്നും ഈ സ്റ്റഡിയിലെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തെറാപ്പിയെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മറ്റല്ലാതെ ഒരു സയൻസിന് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. when you are integrating here and there, then it gives some idea to you. Okay. ഇനി ഇന്റലിജൻസ്, ഇന്റലിജൻസിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെഷല പറഞ്ഞാണ്. അയാൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന ആകത്തുകയാണ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആകത്തുക, അതൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം, ആൻഡ് എഫക്റ്റ്ലി വിത്ത് ഈസ് എൻവയൺമെന്റ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്റലിജൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ശരി ഇതിന്റെ അത്. ഇപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കോർസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സെവറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നോൺ വെർബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെഗ്വിൻ ഫോം ബോർഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെത് ഉണ്ട്, വെഷലേഴ്സ് അഡൽട്ട് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്
ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലിസണിങ്, അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ്, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇന്റലിജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഇതേമാതിരി ഈ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കരുത്. കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള റിയൽ സൈക്കോളജി ശരിക്കും പഠിച്ചവരുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നോക്കണം അതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയി പോകും. അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇന്റലിജൻസ് താണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്റെ ഇന്റലിജൻസ് പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കുന്തും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് റിലേ അപ്പോൺ വാട്ട് എവർ ദ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂട്യൂബ് this one and that one that is spreading over the internet, okay, that are not reliable. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ റിലയബിൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഏജ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഫോർഡ് ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മെന്റൽ ഏജിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആൽഫ്രഡ് ബെനറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 160 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 മുകളിൽ ആർക്കും കൂടുതൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ ആവറേജ് 100 അപ്പൊ അതിനെ താഴെ പോകുമ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് വരും. പ്രൊഫൗണ്ട് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷനൊക്കെയാണ് പോവുക, ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ ഇമോഷണൽ ഇക്യൂന് ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല. എത്രയാണോ ആ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്കോർസ്. സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, ഡിസഗ്രി, നോട്ട് എഗ്രി, നെവർ എഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3-4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. And that is what we call rating scale. So according to the rating scale, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയും strongly agree, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ strongly disagree, and there will be some marks, scores that, and when you add all these scores, you will get some total scores, and based on that score, അവിടെ norms വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇത്ര സ്കോർ കിട്ടിയവർക്ക് ഹൈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, അപ്പൊ EQ, മറ്റേത് എബോവ് ആവറേജ്, പിന്നെ ആവറേജ്, പിന്നെ പൂവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് IQ ഞാനിപ്പോഴും പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതില് ഒരു 4 എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ വൺ സെൽഫ്. നമ്മളിലുള്ള ഇമോഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. ആൻഡ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരല്ലോ. And recognizing own emotions and other people's emotions, or recognizing own emotions, നമ്മളെ ഇമോഷൻസിനെ തിരിച്ചറിയുക, ആൻഡ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത്, എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഇമോഷൻസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഇതാണ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. കാരണം തിങ്കിങ് നല്ലതായി കഴിഞ്ഞാലേ ഇമോഷൻസ് നല്ലതാവുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടും വേർപെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാനിപ്പോ ഇമോഷണൽ തിങ്കിങ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ്, ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാ പറയുക ഇമോഷണൽ ഹൈജാക്കിങ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ചിലവർ ഇമോഷണൽ മാത്രമുള്ള ബീയിങ് ഉണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് തിങ്കിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. മൂന്നാമത്തെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇമോഷൻസ്. ഇമോഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തൊണ്ടയിടറും. ഞാനിങ്ങനെ പോയി എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞളി വരും. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പറയും. കാരണം എന്ത് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ടേ വർത്താനം പറയുള്ളൂ. ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്തെല്ലോ കാണിച്ചു കളി, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മുഖമൊക്കെ ചുരുട്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കളി, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ നാലാമത്തേത് എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ഇമോഷൻ ടു അച്ചീവ് ഗോൾസ്. ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ. എല്ലാം 4 എബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് പറയാണ്, ഒരു ജോലിയിലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IQ വേണം, അതിന് ശ്രമിച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ജോലി മുഴുവൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് 30% ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് IQ. പിന്നെ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 70% സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വൺസ് EQ. ഈക്വൽ ഒരു പാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കിപ്പം വരാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞാനതിപ്പോ പറയാം, ഓരോന്ന് പറയും വരും. പിന്നെ ഡാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ത്രൂ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആണ്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ, എംപതി,
സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയം അവബോധം എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പിന്നെ എൻ്റെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടാവണം. എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം എനിക്ക് നല്ല കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും, ബലഹീനതമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 5 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൽഫ് അവയർനെസ് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം വളരെ ചീത്തയാണ്. ഞാൻ സെൽഫ് അവയർനെസ് വെക്കുമ്പോൾ അത് യോഗയിൽ ഒരു സ്വാധ്യായം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി, ഒരു ഒന്നാന്തരം കൺസെപ്റ്റാണിത്. പാതഞ്ജല യോഗസൂത്രത്തിൽ അതിന്റെ പേരാണ് സ്വാധ്യായം, അധ്യായം, സെൽഫ് സ്റ്റഡി. സൈക്കോളജിയിൽ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോഴേ ഈ രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ട സമയത്ത്, നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, രാവിലെ മുതൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നത്, അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ്. അതിന് നിയന്ത്രണം വെക്കുക, അച്ചടക്കം ഉണ്ടാക്കുക, അവനവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുകൾ. പിന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് എമ്പതിയാണ്. എമ്പതി നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണണം. അതാണ് എമ്പതി. ഇപ്പൊ ചിലവർ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അയ്യോ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലല്ലേ, അത് സാരമില്ല, ജപ്പാനിലല്ലേ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അവർക്ക് തീരെ എമ്പതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം തന്റെയും ദുഃഖമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് ആക്ഷനും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് എമ്പതി വരിക. എമ്പതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആണ്. സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിലാണ്. പിന്നീട് വരുന്നത് മോട്ടിവേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രചോദനം, സ്വയം പ്രചോദനം ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ 5 ഗുണങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ പറയുന്നത്. ഈ 5 ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു മാപ്പായത്. ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് വേണം, ആക്യുറേറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് വേണം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണം, കൺട്രോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം, ഓക്കെ? അല്ല നമുക്ക് തീരില്ല ഇന്നതാണ്. അച്ചീവ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ വേണം മോട്ടിവേഷനിൽ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണം മോട്ടിവേഷനിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് മാപ്പ് ഓരോന്നിനും. ഇതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായി നിൽക്കുന്ന സാധനം സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ്. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. യോഗയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള വശം ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ്. കാരണം ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഹലോ ആരാ മൈക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യോ? ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത്? യെസ്, സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലേക്ക് നിന്നത്. യോഗയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മളെ സെൽഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സീ അവർ സെൽഫ്, നമ്മളെ കാണണം, ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൂ വി ആർ, നമ്മൾ ആരാണെന്ന്. ഹൗ അതേഴ്സ് സീ അസ്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് പവർ. ഇപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് കൺഫേം ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആർ മോർ ഫുൾഫിൽഡ്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് കൂട്ടുന്നവർക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാവും വേഗം. അവർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ്. സെൽഫ് അവയർനെസ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോളൂ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. മറ്റു ഓഡിയൻസിനെ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ എൻ്റെ ടോക്കിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴത് നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. സോറി, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നു വിട്ടാ. ഓക്കെ. അപ്പോഴേ ദേ പെർഫോം ബെറ്റർ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് മോർ പ്രൊമോട്ടബിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ എഫക്റ്റീവ് ലീഡേഴ്സ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റബിൾ കമ്പനീസ്. ഒക്കെ സെൽഫ് അവയർനെസ്. അത് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപാധികളൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ യോഗയിലുണ്ട്. ഞാനത് ഓരോന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. 2 minds, one that thinks and one that feels. അതിന്റെ കഥയും പറഞ്ഞു 2 എണ്ണം. ഇനി ഈ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണലി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് നോക്കാം. ശരിയായിട്ടില്ല ട്രേറ്റ്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇത് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സ്പ്രസ് ദംസെൽസ് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഗെയിൻ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും ഒരാളെ പേരൊന്നും ചൊല്ലി വിളിക്കൂല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ. ഇനി അഥവാ അവര് ഒരു താഴ്ന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഏട്ടാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ നോക്കണം. ചിലവര് ചെയ്യില്ല, പേരൊക്കെ ചൊല്ലി വിളിക്കും. വയസ്സ് അവർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും. അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ 11 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം, ഓരോന്നും. രണ്ടാമത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും. പിന്നെ അധികം ചൂടാവില്ല അവര്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഓരോന്ന്. റെക്കഗ്നൈസ് ദെയർ ഓൺ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ്. ആദ്യം ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനപ്പാ ചീത്ത പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇമോഷണലി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ ആണ്. എന്നെ അൺഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവര് മിക്ക സമയങ്ങളും സത്യമേ പറയുള്ളൂ. സേ ദ റൈറ്റ് തിങ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, കൃത്യമായിട്ട് പറയും. മാനേജ് സെൽഫ്, സ്വന്തം സെൽഫിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും. ആൻഡ് അതേഴ്സ് വൈൽ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ്, എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് അന്യോന്യം പരിഹരിക്കാൻ നല്ല നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. മോട്ടിവേറ്റ് ദംസെൽസ്, പ്രചോദിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരും എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയിക്കും. ഓൾവേസ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്, എല്ലാ സമയം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 11 എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലാക്സ്,
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ. അതാണ് ഇതിന്റെ തിയറി അറിയാതെ വെറുതെ രണ്ടോ ഒരു മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ കണ്ണു അടച്ചിരുന്നു കുറെ നേരം, എന്നിട്ടൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്തോ ഒരു കലം വീഴുന്നോ ലഹള കൂടുന്നോ ഒച്ച കേട്ടു. എന്നിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഇത് ആരാണിത് വൃത്തികെട്ടന്മാര്, ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് 2 തല്ലു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വരില്ല. പലവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും, കണ്ണടച്ചങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. കണ്ണടച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം മിണ്ടില്ല, ഒരേ തരം ഇരിപ്പ. അത് എഴുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പരക്കെ ചീത്ത പറയും. അപ്പൊ നല്ല ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണല്ലോ അത്. നോക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ദ ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷണലി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ. ഇനി ദ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണലി അൺഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അൺഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ അതേഴ്സ് ഫീൽ. മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് വിഷമം അവരെ മനസ്സിലേ പോവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം ഇതൊക്കെ കേട്ടോ, ആർക്കാ ഇതുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, കാരണം എന്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പറയാം, കാരണം ഓരോന്ന് അത് പറയാനുള്ള ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണണം. കാരണം ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ നമ്മൾ നേരെയാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ആണെല്ലാം വരുന്നത്. ഇവരെപ്പോഴും സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി, മറ്റുള്ളവരെ പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല അവര്. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കുഴപ്പമുണ്ട് അവർക്ക്, എപ്പോഴും സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. പിന്നെ ലൂസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇമോഷൻസ്, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ ഡോണ്ട് നോ ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷൻസ്, തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ. ഈ 3 കണക്ഷൻ അറിയുകയേ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇവര് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പൊട്ടിച്ചാളി. പിന്നെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അവര്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടാന്നൊക്കെ പറയും. ഓവർലി പാസീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, രണ്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമായിരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഫ്രോയിഡിയൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ലൈംഗിക ചൊവ്വ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ. ദെൻ ഡു നോട്ട് ബിക്കം ഹാപ്പി ഇൻ ലൈഫ്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് അവിടെ പറയാനത് വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചില വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഇമോഷണൽ ഐക്യു ഭയങ്കരമായിരിക്കും. കാരണം എന്ത് ഓർമ്മിക്കാനും ഇരിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ അവർ ഈക്യു വളരെ പോറായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്കാണ് ഈ പാസീവ് കണ്ടില്ല, കണ്ട, ഓവർലി പാസീവ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചുവയുള്ളവരൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് ഉള്ളതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് പറ്റി ആദ്യം പറയാം. കാരണം അവരാണല്ലോ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നേരെയാക്കുന്നത്. ഒന്നാ പരമഹംസ നിത്യാനന്ദ, ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായത്. അയാൾ ഓടിച്ച് പിടിച്ച അയാൾ എവിടെയാന്ന് അറിഞ്ഞേ കൂടാ, സെക്ഷൽ സ്കാൻഡലിൽ പെട്ടതാ. രണ്ടാമത് ആശാറാം ബാപ്പു, അയാളിപ്പം ജയിലിലാണ്. മൂന്നാമത് പിന്നെ ഹിറ എന്നാണത്, രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമാ നടൻ ആയത്. ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഓർമ്മശക്തിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഐക്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈക്യു വളരെ പൂറായതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടുപോവുക. അങ്ങനെ കുറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ, അത് ഞാനിപ്പം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാവും. അപ്പോഴെന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐക്യു കൂടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ മിടുക്കനാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. കാരണം അവിടെ വളരെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ആ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ലോകത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും. അതാണ് ഓവർലി പാസീവ് അഗ്രസീവ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ അവർക്ക് ഈ സന്തോഷിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റുകയില്ല. കാരണം അവരിങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നിൽ കടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമോഷൻസ് നോക്കാം. ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പം ആന്റിപ്പതി. ഇത് ഞാനൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്കൂടെ പറയാം. ആന്റിപ്പതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് പറയുമ്പോൾ രാത്രി ഫോൺ ചെയ്യാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്, നിനക്കറിയാലോ ആ കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രശ്നം, നീ ഉടനടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പൊ അവിടെ സീറോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ ആദ്യം പറയും, നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ അവിടെ വെക്കും. രണ്ടാമത്തേത് എപ്പാതി ഉണ്ട്. എപ്പാതി ഉള്ളവരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് സഹായിക്കണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും. അപ്പോഴേ പറയാ, ഇപ്പൊ ഈ അർദ്ധരാത്രി എനിക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും, നാളെ പുലരട്ട് എന്നിട്ട് നോക്കാന്ന് പറയും. നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിലെങ്കിലും പെടുന്നുണ്ടോന്ന്. മൂന്നാമത്തേത് സിമ്പതിയാണ്.
സിമ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതും സിമ്പതി മാത്രം. അപ്പം അയ്യോ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വിഷമാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നിന്നെ രക്ഷിക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 2 മുതല കണ്ണീര് കൊടുക്കും. ഓ, സിമ്പതി. എംപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാട്ടും. അപ്പം ആന്റിപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. എപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. സിമ്പതി ആവറേജ് ആണ്. എംപതി എബോവ് ആവറേജ് ആണ്. പക്ഷെ എംപതി വിത്ത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴന്നെ അയാൾക്ക് വിഷമം കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പിടിച്ച് അയാൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അയാളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കമ്പാഷൻ. ഈ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപതറ്റിക് ആയിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലും മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം സിനിമയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഓർമ്മയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ശ്രീനിവാസന്റെ നെറ്റിപ്പട്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര എംപതറ്റിക് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം അത് കണക്ക് കൂട്ടുക. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിഷമമാണ് ആർക്കും എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും. അങ്ങനെ അയാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആദ്യ രാത്രിയാണ്, അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 2-3 പേര് ഓടിയിട്ട് പറയാണ്, ബാലേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലോ വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇയാളെ ഉള്ളു വിഷമിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടമാണ്. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ്, ആദ്യ രാത്രിയാണ്, വീട്ടിൽ അച്ഛൻ പറയുന്നു, അമ്മ പറയുന്നു, ആരും പോണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ ആ എംപതിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ്, ബാലേട്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമെന്ന്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ എംപതി. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ 2 തരം ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവർക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണമായിരുന്നു. ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഈ കണ്ണാടിയിട്ടാക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ എന്തെല്ലോ കുഴപ്പങ്ങളായി, ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ കൊണ്ട് രാവിലെ ആ ഓഫീസിൽ പോയി. ആ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അവരെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഈസ് ഓവർ. അപ്പോഴേ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, അധികം സംസാരിക്കരുത് എന്നോട്, ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ, ഞാൻ ഇന്ന നേതാവാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നതാണ്, ചില സമയം ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങളെ വന്ന് മണ്ണാങ്കട്ടി എല്ലാം പൂട്ടിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകമാനം കുഴപ്പമായി. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇമോഷൻസ് അവിടെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയം ആ വേക്കൻസിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കൊളാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് രമേശ് ആൻഡ് ശ്യാം എന്നുള്ള 2 ആളെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ സുഹൃത്ത് വന്നു. അപ്പൊ അയാൾ വന്നു, ഇങ്ങനെ എന്റെയും ഇന്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, എനിക്ക് അയ്യോ. അപ്പൊ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറയാണ്, അയ്യോ പറ്റൂല, പിന്നെ കുട്ടി അതൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ. അപ്പൊ അയാൾ വളരെ കൂളായിട്ട് പറയാണ്, സാരമില്ല, സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം, പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേക്കൻസി ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഫോൺ കോൾ ഈ 2ാമത്തെ ആൾക്കാണ് പോയത്. നോക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ അൺഇന്റലിജൻസിന് ഒരു വളരെ ഉദാഹരണം. ഇതാലോചിക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഓരോരോ തെറാപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലീസ് റേഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ABCDF തിയറി, എന്താണ് ഇതിന്റെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഏജന്റ്, വിശ്വാസമാണോ മുൻപന്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണോ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ല ഇഫക്റ്റ് ആണോ, ഫീലിങ്സ് ആണോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തെറാപ്പിയാണ്. ആൻഡ് തെറാപ്പി ഇവിടെ ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിനൊരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി മെഷറിങ് IQ. ഈ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഈ IQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EQ ആണ് കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് IQ, EQ. കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇതൊക്കെ അളക്കണമെന്ന് തന്നെ റിയൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ EQ 360 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡു പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യു. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ റിയലബിൾ അല്ല. അതൊക്കെ വെറും നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന് ശരിയാവാൻ വഴിയില്ലായിരിക്കും.
ഓക്കെ, അത് ഡോണ്ട് റിലേ അപ്പോൺ ദാറ്റ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നാളെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകണം. അതും കൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി പിന്നെ MSCEIT ടെസ്റ്റ്, ഇതാണ് വളരെ ബെസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടെസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 90-95% നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടും. മേയർ സെലോവറി ആൻഡ് കാർസോ, ഇവർ 3 പേരും ആൻഡ് കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇമോഷൻസിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് തോട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് മാനേജിങ് ഇമോഷൻസ്. ഇങ്ങനെ 4 മേഖലകളിലുള്ള 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നെ കൾച്ചറൽ ബൈ എന്നാൽ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി റിലയബിൾ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി. പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർ റോയവൻ ബാറോൺ, ഇതും വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം 4 മേഖലകളിൽ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്, സെൽഫ് റിഗാർഡ്, ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ. ഇന്റർപേഴ്സണൽ മീൻസ് നമ്മൾ എംപതി, സോഷ്യൽ അവെയർനെസ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവരോട് ഒത്തു ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ, ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾ. പിന്നെ ജനറൽ മോഡ്, ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസം. ഇങ്ങനെ 5 മേഖലകളൊക്കെ ഇതും നല്ലൊരു റിലയബിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പേ ഒരു മിനിറ്റ്, സംശയങ്ങളൊക്കെ അവസാനമാവാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഗ്രീഷ്മ? ഹലോ, അതായിരിക്കില്ലേ നല്ലത്, അവസാനം എന്തോ ആക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇത് എപ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത്? ഒരു 12:30 നിർത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ. ഇനി ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ എന്താണ്, നമ്മളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ അൺഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമോഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുണ്ട് പലതും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇപ്പം സൈക്കോളജിക്കലി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിയർ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിയർ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവരിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരം, എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ശരിയായിരുന്നു, എൻ്റെ നിൽപ്പ് ശരിയായിരുന്നു, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം. ആണ് പിയർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേ ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അവെയർനെസ് വന്നു എന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സത്യത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് യുഗത്തിൽ, ഈ മൊബൈലുള്ള യുഗത്തിലൊക്കെ ഈ സെൽഫ് അവെയർനെസ് വളരെ ഇല്ലാതായി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈലിലൊക്കെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്, മൊബൈൽ ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ റോഡിന്റെ അരികിൽ ആരോ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അയാളതിൽ പോയി വീണു. സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇല്ലാത്തതിനുള്ള തെളിവല്ലേ അത്? വീണ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിയും കാണണം, ഒക്കെ കാണണം. നമ്മൾ അവെയർനെസ് ഉണ്ടാവണം എല്ലാത്തിലും. എല്ലാം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തേത് ലിസണിങ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറി പറയരുത്. അതിനെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള, ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. ഇത് നോക്കണം, ഈ ലിസണിങ് അതേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ സൈക്കോളജിയിൽ 2 പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് എയും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ബിയും. ടൈപ്പ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടു. കാരണം അവർ റേഡിയോ മാതിരി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരാളിൽ ലിസൺ ചെയ്യില്ല, അവര് റെസ്റ്റ്ലെസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവര്.
ഇപ്പൊ ലിസണിങ് അതേഴ്സ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് തോന്നും. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടോക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറയാൻ കാരണം തന്നെ, എടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കയറി ഇടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഇപ്പോഴും. അത് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗുരു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നത് വരെ കേട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേന്മ. കാരണം അതും കൂടെ എടുത്ത് പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിസണിങ് അതേഴ്സിലാണ്, ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം, ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ആർക്കാണോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉറപ്പാണെന്നുള്ളതാണ്, അറിവ് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് റോൾ മോഡൽസ്. അതായത് ബിഹേവിയറിൽ ബാൻഡൂര എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് റോൾ മോഡൽസ്. ആ റോൾ മോഡൽസ് ആരും ആവാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രസിഡന്റ് ആവാം, മരിച്ചുപോയ പ്രസിഡന്റ് ആവാം, മദർ തെരേസ ആവാം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പല അവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്തത്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും, സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റോറീസ്, അത് ഇതിന് ഉപകരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സ്വാധ്യായം ഉണ്ടാവും. ആ സ്വാധ്യായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താണ് സ്വ അധ്യായം, സെൽഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആറാമത്തേത്, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് യോഗയിലോട്ട് വരികയാണ്. ആറാമത്തേത്, പാതഞ്ജല യോഗ സൂത്രത്തിൽ രാജയോഗത്തിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ ഭാവന, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ്. സത്യത്തിൽ ഇതാണ് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് 1960 വരുന്നതിന് മുമ്പേ, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ പ്രതിപക്ഷ ഭാവനയെ കുറിച്ച് പതഞ്ജലി എഴുതി എന്നുള്ളതാണ്. പതഞ്ജല യോഗസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ സൈക്കോളജിക്കൽ ബുക്കാണ്. കാരണം മനസ്സെന്താണ്, മനസ്സിന്റെ വേരിയേഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതില്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാർ, ഇതൊരു 4 കുതിരകളാണ്. ഈ 4 കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കാൻ പോകുന്ന കുതിരകളാണ്. അതിനെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രതിപക്ഷ ഭാവന. പ്രതിപക്ഷ ഭാവന ഇത് മൈത്രി, കരുണ, മുദിതമുപേക്ഷാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈത്രി, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കരുണ, നമുക്ക് കമ്പാഷൻ തോന്നുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് ഈ പ്രതിപക്ഷ ഭാവനയുടെ മീനിങ്, മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് പറയുന്നതോ അത് എനിക്കും കൂടെ ബാധകമാണ്, ഞാനത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ മറുപടി പറയാവൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ ഭാവന. ഏഴാമത്തേതാണ് ഈ സ്വാൻ മെഡിറ്റേഷൻ. ഇത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ബീഹാർ യോഗഭാരതി സ്വാമി നിരഞ്ജനാനന്ദ സരസ്വതി. ഈ സ്വാൻ മെഡിറ്റേഷൻ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാം. നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒന്നാന്തരം ബുക്കാണിത്. ഈ സ്വാൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 4 കോളം ഉണ്ടാക്കണം. ആദ്യത്തെ, ഇതൊരു എക്രീനോമാണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ആരുമില്ല, പല സ്ട്രെങ്തുകളും നമുക്കുണ്ട്. സ്നേഹം അത് നമുക്കുണ്ട്, ധൈര്യം നമുക്കുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ അംബിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണ്ട് അംബിഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി എനിക്ക് അംബിഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം. പിന്നെ 4മത്തേതാണ് നീഡ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അംബിഷനൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീഡ്സ് അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും വിവക്ഷണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തിനെ കൊണ്ട് വീക്ക്നെസ്സിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. പിന്നെ അംബിഷനും നീഡ്സും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനാണ് സ്വാൻ മെഡിറ്റേഷൻ. പിന്നെ 8മത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ജെസ്റ്റേഴ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് ദ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ ആദ്യം അതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കസേരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓരോ ഇരിപ്പിനും നിപ്പിനും ഒക്കെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം പലവരും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷൊക്കെ പറയും, പ്ലീസ് സിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്, നേരെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇരിക്കും, അയാൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ ഒരു താടിയൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ട് വെക്കുക, റിലാക്സ് ദ മസിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നടു ഒടിഞ്ഞങ്ങോട്ടിരിക്കും. നടു ഒടിഞ്ഞിരിക്കൽ മാത്രമല്ല, ആ മുമ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് കുനിഞ്ഞങ്ങോട്ടിരിക്കും. മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുക. നോക്കണം, ഈ മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബോഡി ഒരിക്കലും ബാക്കോട്ട് പോവില്ല, മുമ്പോട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ സദാ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ വടി പോലെ ഇരിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ആ ഇരിപ്പ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എക്സ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ്. Because sitting repeatedly for a long hour, stooping the body or bending the body backward, the brain decodes that the person is suffering from some sadness, because each and every posture is related with the emotions. പിന്നീട് ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മുദ്രകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാം. യെസ്, അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ചേഞ്ചിങ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കസേലയും ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പലവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ടൈം. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പം ബ്രെയിൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്തോ വിഷമവും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ ഇരിപ്പിനും ഓരോ നിപ്പിനും ഒക്കെ അതിന് ഒരു ഇമോഷനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു വെച്ചു. ദേഷ്യം വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞിട്ട് വാടാ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാനായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവും ചെയ്യില്ല. അവരെ നേരെ ബാക്കിലോട്ടാ പോവാ. എന്നോട് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടോ, എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ഇതിലത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. കാരണം ചിലവരൊക്കെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കും. ഞാനതൊന്നും വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകന്മാർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ചില സമയം ഇതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു നല്ലൊരു പൗരനും നല്ലൊരു പൗരയും ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയും മേന്മയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. മറ്റെല്ലാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നോ, മൈ ഹാബിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്പോസ് എക്സ്ട്രോവേർഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ദ ഇൻട്രോവേർഷൻ ദ ബോഡി പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇൻട്രോവേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് സാഡ്നെസ് റിപ്പീറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ. അത് യോഗയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്നിക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്, യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിലോട്ട് കേട്ടുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം, അത് നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നീട് ജസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ജസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് സ്വഭാവമുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ലേ, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങോട്ട് വരാം ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ടുള്ള വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും. എന്നാൽ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് മുൻപന്തിൽ നിൽക്കും. വെർബൽ ലാംഗ്വേജിന് വളരെ സ്ഥാനം കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വരിക പിടിക്കുക വലിക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ യോഗയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുദ്രകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ചെന്മുദ്രയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെന്മുദ്ര. ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ചിന്മുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അസലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുദ്രകൾ, ഈ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ അബോധ മനസ്സിൽ ആലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നാണ് വരിക. അവിടെ ഇമോഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ആണ് വരിക. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, how to strengthen the subconscious mind. It is very essential to manage emotions, to develop emotional intelligence.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ വേണ്ടാതെ ഒരുപാട് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ആ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടാതെ ചിലവര് കൈ കൊണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റൊക്കെ കുറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ നെറ്റിയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ശൃങ്ക് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ഈ നെറ്റിയോട് ശൃങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ എന്തോ മാനസികമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, എന്തോ ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമർഷം ഉണ്ടെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഈ നെറ്റിയൊക്കെ കുറിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം നാളെ പോലെ മാറ്റണം. ഓക്കെ, അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ നേടിയാവും. അങ്ങനെ അതിന് എന്ത് വേണം? സെൽഫ് അവയർനെസ് വേണം. എന്നാലേ അതെല്ലാം ചെയ്യാനാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കാം. മറ്റേ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏത് മതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങളിൽ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ട്, ആ നന്മകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ്, there should be a sequence and harmony between this. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഒരേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഈ ഫെവിക്കോള് മാതിരിയാണോ നിന്നത്, എനിക്ക് കൈയുടെ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, മുഖത്തെ ഇടക്കിടക്ക് എനിക്ക് മന്ദസ്പീത ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതെല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഒരു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി. എന്നിട്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കണം. പിന്നെ വേറെ ദിവസം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ മന്ദസ്ഫീതം ചെയ്യുക, ഒരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി, ലാഫും പൊട്ടിച്ചിരിയും ചിരിയും മന്ദസ്മിതം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിരിക്കുമ്പോൾ അഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഒരു മൈൽഡ് മന്ദസ്മിതം ഉണ്ടോ, കണ്ണുകളൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടോ, കണ്ണുകളൊക്കെ. പിന്നെ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ മാംസപേശികളൊന്നും മുറുകി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്റെ ഫോർഹെഡ് ഈസ് ഓക്കെ, ഈസ് ഫൈൻ, ദർ ഈസ് നോ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദ ഫോർഹെഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, അവരോട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ. ആൻഡ് ഓൾ ദി അബ്നോർമൽ ഇത് എന്റെ കുറവുകളൊക്കെ എന്താണോ ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓരോ സമയം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, നന്ദന ടെക്നിക്കാണ് ഇതൊക്കെ. സെൽഫ് അവയർനെസ്, സ്വാധ്യായം, അതാണ് ഇതിന്റെ. യെസ്, ഇനി ഒമ്പതാമത്തേതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് നെഗറ്റീവ് ടോക്ക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ടോക്ക്, ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഹിപ്നോഗോഗിക് ആൻഡ് ഹിപ്നോപോംബിക് സ്റ്റേറ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, ദർ ഈസ് എ റിപ്പീറ്റഡ് ചാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എവരിവെയർ ആൻഡ് എവരി ടൈം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയണം, മനസ്സോട് പറയണം, നിർത്ത് നിന്റെ സംസാരം എന്ന് പറയണം. മനസ്സോട് പറയണം, യു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ടോക്കിംഗ്. നമുക്ക് ആ സെൽഫ് അവയർനെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം മനസ്സിനെ പോലും കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ടോക്ക്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും സൈക്കോളജിയിൽ. കാരണം ഐ എം യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ, ഐ എം ബർത്ത്ലെസ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, വൈ ഫോർ യു ക്രിയേറ്റഡ് മീ എന്നൊക്കെ പറയും, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. കാരണം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും തമ്മിൽ ഭയങ്കരം താതാത്മ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ അന്യോന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡാണ്. കാരണം അതിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായോ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഓരോരോ അവസരത്തിലേക്ക് പുറത്തു വരും. കാരണം നിങ്ങളെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ പോയി ഞാൻ തോറ്റു, അയ്യോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നോ, ഏതോ ഒരു മഹാരാജാവ് തന്നെയല്ലേ 7 പ്രാവശ്യം തോറ്റു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 8ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയാൾ ജയിച്ചു. ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നെഗറ്റീവ് ടോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഓരോരാൾ പറയും ഇങ്ങനെ, ചിലവർ നീ എന്ത് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വരാഞ്ഞത്, ചിലവരെ കള്ളത്തരാനും പറയും, അയ്യോ എനിക്കിന്ന് തീരെ സുഖമില്ല. സുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പറയും എനിക്ക് സുഖമില്ല, അവസാനം എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നുള്ള ജീവിതമാവും. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് നെഗറ്റീവ് ടോക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള വെച്ചിട്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അറിയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഒരു 4 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ 4 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം ലിഫ്റ്റ് കയറി എത്തിയിട്ട് കുറച്ചേ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയുള്ളൂ. കറണ്ട് പോയി, ആ ലിഫ്റ്റിൽ അങ്ങ് നിന്നു, അവിടെ നിന്നു. ഈ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുട്ടി കുറെ കരയും പിടിക്കുക ചെയ്തു, ആരും വന്നില്ല. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മക്ക് വന്നിട്ട്, അയ്യോ എന്റെ മോളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുട്ടി ഇതിനകത്ത് വേർത്ത് നാനാവിധായിപ്പോയി. അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയായിരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ ലിഫ്റ്റിലുണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ട്രാപ്പായി പോയി, എന്റെ മുഴുവൻ ശരീരം വേർത്തു ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയായിരുന്നു. 4 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ, കാലം എല്ലാ മുറിവുകളെയും എല്ലാം മറക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കാലം അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മെമ്മറി അങ്ങ് ഫെയ്ഡായി. പക്ഷെ ഈ മെമ്മറി ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണോ അന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് അത് ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയം ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കുറെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-22 കല്യാണം ചെയ്തു. യുവതിയാകുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർക്ക് ആകമാനം ഒരു വേവലാതും വെപ്രാളവും ഇതൊക്കെ വരും. എന്താണ്? കൈയുടെ വേർപ്പും അവസാനം എന്തോ ഒരു പേടിയൊക്കെ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദർ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. എന്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണങ്ങൾ 4 വയസ്സ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നതാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കാനുള്ള സൈക്കോളജിയിൽ കുറെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആണ് മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം. മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോബിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈംഗിക ചോദനകൾ കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ലോവാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ അബോധ മനസ്സിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ബോധ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ നീക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ അവസാനം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയും, അയ്യോ ഇതെനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ 4-ാം വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലിറ്റ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റതാ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ, എത്ര കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റിയ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, when the subconscious mind talks to conscious mind, what happens? The phobia comes out. അപ്പൊ അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു, അയ്യോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് 4 വയസ്സൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 40 വയസ്സായില്ലേ, ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അത് ക്രമേണ പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ്. ഏറ്റവും കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ, പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എനിക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഗുണമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും. എന്താണോ നമ്മുടെ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗോൾമാൻ, ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ. സെൽഫ് അവെയർനെസ്, എനിക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, എനിക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും, മോട്ടിവേഷൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹിപ്നോഗോഗിക് ആൻഡ് ഹിപ്നോപോംബിക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഹിപ്നോഗോഗിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങില്ല, അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പീരീഡ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡർ ലൈൻ സ്ലീപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർന്നിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാം, പക്ഷെ എന്നാൽ റിലാക്സേഷൻ ആണ്. ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ റിലാക്സേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം, ഞാൻ പ്രചോദനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്, ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം പറയണം. അത് നമ്മൾ യോഗനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കിലും സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ പറയണം. ഈ സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ റിലാക്സേഷനുള്ള സമയത്ത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് എൻ ഒബീഡിയന്റ് സെർവന്റ്. ഇത് കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാരും കേൾക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കേൾക്കും. ആൻഡ് that too in the hypnagogic state, the time, the short duration you use for sleeping at night. അതേപോലെ തന്നെ
പോംബിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ദർ ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല, ആ സമയത്തും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ്, കാരണം അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ജേക്കബ്സൺ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക് ഉണ്ട്. യെസ്, ഇത് ജേക്കബ്സൺ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ജേക്കബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ മനസ്സിന് മാംസപേശികളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കണം, ഈ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് വിഷമങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റിയുടെ മാംസപേശികളും തൊലിയൊക്കെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഇത് വരും, കഴുത്തിന്റെ ഇത് ഇതാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ മാംസപേശികളും നമ്മൾക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ആവുന്ന ഇദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോരോ മസിലിനെയും പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് എന്താണ് ക്രമത്തിലായിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഇടോണ്ട് ഇത് നെറ്റിത്തടത്തിന്റെ മാംസം ഇതെല്ലാം തലയോട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തലയോടിലെ മാംസപേശികളെല്ലാം അങ്ങ് ചുരുക്കാൻ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് 8 സെക്കൻഡ് നിർത്തും അത്, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ വാ അങ്ങനെ തുറക്കും, എന്നിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 8 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മാറ്റും. അതേപോലെ ഷോൾഡേഴ്സ് കണ്ടോ, ഷോൾഡേഴ്സ് മുഴുവൻ മുകളിലോട്ടാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങ് നിർത്തും, 8 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. അത് കണക്കിനെ പുറകെയുള്ള മസിൽസും, കാരണം ഈ മസിൽസും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഈ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഈവൻ അബ്ഡോമിനൽ റെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ക്വാഡ്രാസിപ്സ് മസിൽസ്, നമ്മുടെ തുടയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മസിൽസിന് നല്ലോണം അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 റിലാക്സ്. പിന്നെ 2 കൈകൾ ഇങ്ങനെ മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക, മുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് 8 സെക്കൻഡ് വരെ എണ്ണ റിലാക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു 24 ഒരു മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്. കണ്ടോ, കാലിന്റെ ചെയ്യുക, കാലിന്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും. ഇതില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിടുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ആ റിലാക്സേഷന്റെ സിഗ്നൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവും. ഇതും ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇമോഷൻസിനും സ്ട്രെസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ജേക്കബ്സൺ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്. പിന്നീട് യോഗയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നിക്കാണ് പ്രാണായാമ ടെക്നിക്ക്. പ്രാണായാമ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്കെ ഇതൊക്കെ പലരും പല തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചിലവര് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പ്രാണായാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആ രീതിയിലൊന്നല്ല ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് കുറച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ കൊണ്ടാണ് പല യോഗയും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. പലവരും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ടി വിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരാചാര്യന്മാരായിട്ടായാലും താടിയും മീശൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ചില സമയം അവർക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഈക്യം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു കുറ്റം പറയലായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാണ്ടാവും. ഈ പ്രാണായാമത്തിൽ, യോഗയെ പറ്റി പ്രാണായാമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമത്തിന് ഒരു 3 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത് പൂരകം എന്നാണ്. പൂരകം എന്ന് പറയുന്നത് പൂരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ, ആ ശ്വാസത്തിന്റെ നീളം നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ചിലവർ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടക്കുഴി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി പിന്നെ നാട്ടുകാർ വലിക്കും. ചിലവർ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് വരെ എത്തും. വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രം സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നാഭിയുടെ പ്രദേശം പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ്. ഇത് പലവർക്കും ലാക്കാവുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത് വരും, കാരണം അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു കാരണമാവാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പ്രാണനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങും
പിന്നെ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൂരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ the length of normal breathing is purposefully prolonged so that the air is filled up to the clavicular. Abdomen and the chest and clavicular വരെ പൂരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൂരകം. പിന്നെ അതിനെ കുറച്ചു നേരം നിർത്തുക, കുംഭകം. ആ കുംഭകം നമ്മൾ ശ്വാസത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം പുറത്തോണ്ട് വിട്ടിട്ട് കല്ലൊന്നും എടുക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് രേചകം. രേചകം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര കൗണ്ട് വരെയാണ്, ചില സമയം ഒരു 5 കൗണ്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 4 കൗണ്ട് വരെ എണ്ണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ തോളസ്ഥി വരെ ശ്വാസം നിറയുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ശ്വാസം വിടുന്നത് ഒരു 8 വരെ നോക്കണം. അങ്ങനെ എക്സലൻസ് ഷുഡ് ബി മോർ. മോഡേൺ സയൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. when the exhalation is prolonged, it is one of the way to reduce stress. അതാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. കാരണം അതിലെ കൂടെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താവുന്നുള്ളത് എക്സലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൂൺ ഓഫ് ദി നേച്ചർ. ആൻഡ് പ്രാണായാമ, ഈ പ്രോസസ് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രാണായാമത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രാണായാമങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ അബ്ഡോമിനൽ ഏരിയ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ്. അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാണായാമ യോഗയുടെ. അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാഭി പ്രദേശം. ആൻഡ് ദ നാവൽ ഏരിയ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേസ്, the placenta, that we get everything from the mother's womb. So it is very, very, very important place. And that should come up and down when you are inhaling and exhaling. സാധാരണ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് വെച്ച് നോക്കണം. ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും എന്റെ നാഭിയുടെ പ്രദേശം പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ താഴുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നോക്കണം. It is one of the way to reduce emotions. How this process would help you to reduce emotions? Because we have some nerve systems, cranial nerves and peripheral nerves എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട്, 12 pairs of cranial nerves. ആ ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എല്ലാം ഏകദേശം 12 പെയർ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത്, മൂക്കിന്റെ അടുത്ത്, ചെവിയുടെ അടുത്ത്, ഫേസിന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ചലിപ്പിക്കുന്ന നെർവ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രാനിയൽ. ഈ ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വാരിയലിന്റെ അടുത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിന്റെ അടുത്ത് വരെ അവിടെ അവസാനിക്കും. പക്ഷേ there is one nerve that is called the vagus nerve, and that starts from the brain and it ends up to the lower abdomen. അത് താഴെ വരെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the vagus nerve is able to calm the mind, or the vagus nerve would help you to activate parasympathetic nervous system. So it is characterized as nothing but calming the mind. So the same process happens when you do the process of pranayama. പ്രാണായാമത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദരം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഈ നെറുവും പൊങ്ങുന്നുണ്ട്, ഈ നെറുവും താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് an effect upon the vagus nerve, and the vagus nerve will give a communication to the brain to calm down the mind. So it is one of the best techniques. And whatever the pranayama may be, there are many pranayamas, Nadi Shuddhi pranayama, Brahmari pranayama, etc. And Brahmari pranayama is one of the best pranayama. It is a humming type pranayama. You making a humming without breaking the humming as long as you can. സമയത്രയായി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തതാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ. എല്ലാവരും മൈൻഡ് നെൽനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, യോഗ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. വാട്ട് എവർ that is in your mind, you have to aware of that. എന്തെങ്കിലും മൈൻഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിലെങ്കിൽ അതിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകമാനം കുഴപ്പമാവും, സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷന് ആദ്യം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിസിക്കൽ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. നേരെ ഇരിക്കുക. നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കസലയുടെ മുകളിലായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലൊരു തലാണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇരിക്കണം.
താടിയൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ട് വെക്കണം. കണ്ണുകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കണ്ണുകൾ അടക്കണം. ഇതിന് പണിയുണ്ട് കുറച്ച്, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാവില്ല. കാരണം എത്ര അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നേത്രഗോളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചലിക്കും. അത് ചലിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവിടെ വിൽ പവറൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇരിക്കുക. പിന്നെ മാംസപേശികളെല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് വെച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. കണ്ണുകളുടെ ജേക്കബ്സൺ പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് യോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ബൈ യൂസിങ് അവർ അവയർനെസ് വി ക്യാൻ റിലാക്സ് അവർ മസിൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോഡിയുടെ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനങ്ങാതെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും 1 മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ അനങ്ങാതെ 1 മിനിറ്റ്, അനങ്ങാതെ പറഞ്ഞാൽ ഫെവിക്കോള് ഒട്ടിച്ച പോലെ ഇരിക്കരുത്. എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം നാളെ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ തലയൊക്കെ നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും തല അനക്കി കഴിഞ്ഞാലും അനങ്ങും, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ്, നേരെയായിരിക്കണം. കണ്ണുകളുടെ നേത്രഗോളങ്ങൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് അനക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വിടുന്നതും യു ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. കാരണം ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, വിടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ എത്ര ലെങ്തിലാണ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, എത്ര ലെങ്തിലാണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, ഈസ് ഇറ്റ് ഷാലോ, ഡീപ്, ലോങ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അത് കുറച്ച് നേരം ചെയ്യണം. 1 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ശ്വാസത്തിന്റെ ഈ എടുക്കുന്നതും വിടുന്നതിന്റെ വേഗത കുറയും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എന്നാ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും. എന്നാൽ ദ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ബിക്കം വെരി ലോങ് ആൻഡ് ഡീപ്. യു ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ബ്രീത്തിങ് ഓർ എക്സേലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഹേലിംഗ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ബ്രെത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രെയിനിനെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തേതാണ് മനസ്സിന്റെ ധ്യാനം, ദ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ മൈൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെ നോക്കണം. മനസ്സ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ മനസ്സിനെക്കാൾ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്നിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർക്കുന്നത്, കണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, മൂക്കിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന് അതീതമായിട്ട് എന്തോ ഒന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ആ ബോധത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണണം. എല്ലാം ഇല്ല ചപ്പും ചവറൊക്കെ കാണണം. ഇവിടെയാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് രൂപങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസോ ഇല്ലാതെ ചിന്തിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവിടെ ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മുടെ സ്മൃതികളും എല്ലാം ഓരോരോ ഇമേജസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം കളറായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂത്തിരി കത്തിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോഴതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അതെല്ലാം ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുക. അപ്പോഴും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ കാണാം, സൂര്യനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം. അപ്പൊ ചിലവർ പറയും എനിക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണും. ഒന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ തോട്ടുകളായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. ചില കളറുകൾ കാണാം, കളറ് ചില തോട്ടുകളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പൊ റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗറസ്, റെസ്റ്റ്ലെസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ കളർ ഞാൻ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യു, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കാണും. അതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ ദിവസം 1 മിനിറ്റ് നോക്കുക, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നോക്കുമ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആവും, മനസ്സിന് കുറച്ച് പേടിയാവും. അയ്യോ ഈ നോക്കുന്ന ആൾ ആരാണപ്പാ? അപ്പൊ നോക്കുന്ന ആൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബോധം. അപ്പോഴാ മനസ്സിന്റെ ഒരുപാട് ചിഹ്നങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഇമേജസ് ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഇവിടെ മനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജറി എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. വിഷ്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജറി. കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ടെക്നിക്കാണ് ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജറി ടു ആക്ടിവേറ്റ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് രൂപങ്ങളോടും ചിഹ്നങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം പ്രതികരിക്കും. അതാണ് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ, ചില സമയം ഒരു 2 മാസം 3 മാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, 1 സെക്കൻഡേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ.
ഒരു സെക്കൻഡേ വരും, പിന്നെയും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ബോധത്തോടെ മനസ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും ഇതിനെ നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം നിങ്ങളിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള നല്ല നല്ല ഇമേജറികൾക്കുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കളറാവാം, അങ്ങനെ ഓരോന്നാവും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ കളറിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇമേജറി കണ്ട്, ഇതിപ്പം ത്രാടക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാക്ടീസാണ് യോഗയില്. ഈ ദീപത്തിനെ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ദീപം മാത്രം വരും. ദീപം എവിടെ പോയാലും നല്ലതല്ലേ, മോശമല്ലല്ലോ. ദീപജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപം ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ഒരു 5-6 മാസമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഈ ദീപം വരും. എന്തുകൊണ്ട് വരും? ബൈ പ്രാക്ടീസ്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കളറുകളെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടോ കളർ? ഇത് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിംസൺ കളറാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കുറവാണ്, സർവൈവൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിംസൺ കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് അതിന് വേറെ സർവൈവൽ, കൺട്രോൾ ഓഫ് ബേസിക് എന്തെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇമാജിനേഷൻ, നമ്മളെ പാഷനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓറഞ്ച് കളറിനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കളർ സൈക്കോളജി. പിന്നെ യെല്ലോ, വാം, ചിയർഫുൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിസയർ. പിന്നെ പച്ച കളർ ഗ്രീൻ, ലവ്, കമ്പാഷൻ, ഫ്രണ്ട്ലി, ഗ്രോത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകളെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ഇമേജറി ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പച്ച ഇമേജറി ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ച കളർ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെത്തുള്ള മുഴുവൻ കാടുകളും പച്ചക്കാടുകളും ഇടതുങ്ങിച്ചിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം കാണണം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഐസൊലേറ്റഡ് കൂൾ ആണത്. എക്സ്പ്രഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വിസ്റ്റം ഒക്കെ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ കളർ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ വയലറ്റ് കളർ കാമിങ്, ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ഐഡിയകളൊക്കെ വരും. ടെലിപ്പതി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കളറൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ക്ലെയർ വാൻസ്, ദൂരക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ പ്യൂർ വൈറ്റ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, സമാധാനത്തിന്റെ കളറാണ്. പ്യൂർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കളർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ബൈ വിഷ്വലൈസിങ് ദ കളേഴ്സ്, the stress and emotions can be managed up to negative emotions managed up to this. പക്ഷെ ഈ കളർ കാണുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കളറിനും നെഗറ്റിവിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ഓരോന്നിനും മാറ്റണം. ഓരോന്നോരോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കളർ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കളർ എങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക്. യെസ്. പിന്നെ ഈ പ്രെയർ തെറാപ്പി ഉണ്ട്. പ്രെയർ തെറാപ്പി ആൻഡ് സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂണോളജി, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ യോഗനിദ്രയിലെ ടെക്നിക്കാണ്, അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ MRI സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്നുള്ളത് അതിലത്തെ ഈ സൈക്കോ ന്യൂറോ എൻഡോ ഇമ്മ്യൂണോളജി. ഇപ്പൊ സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആയി, ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയി, എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർമോൺസ് ആയി, ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത്. ഇതൊരു പുതിയ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PNEI researchers study how the emotion and thoughts impact the brain. പിന്നെ ഒരു 25 വർഷമായിട്ട് പലവരും വിശ്വസിച്ചത് ഇമോഷനും മറ്റേതൊന്നുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബോഡിയായിട്ട്. അവർ പിന്നീട് പറഞ്ഞു അല്ല, ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. സ്റ്റഡി ഹൗ ദ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ഇമ്പാക്ട് ദ ബ്രെയിൻ, ഹാർമോൺസ് ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആൾസോ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, എബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് വൺ സെൽഫ്. But changes in the immune and endocrine system create changes in the nervous system, which led to changes in emotions.
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓരോന്നും പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓരോന്ന് സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂണോളജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വലിയ തെറാപ്പിയാണ് പ്രയർ തെറാപ്പി. ഈ പ്രയർ തെറാപ്പി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദൈവത്തിനൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിലീസ് ആൻഡ് ടു മാനേജ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്. ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടി സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ടി സെൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേണ്ടാതെ അങ്ങനെ കൂടുന്നൊക്കെ ഇത് പറയുന്നു, ശാന്തം പറയുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരു ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ലിംബിക് ബ്രെയിൻസ്. അപ്പൊ ഈ പ്രയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ അതില് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ അമിഗ്ഡല എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇമോഷൻ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും, ദേഷ്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ദേഷ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിട്ട്, സൂപ്രാകാസ്മാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഹിപ്പോകാമ്പസ്. എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെമ്മറീസ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് ഇതിനെ സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ റിയാക്ടിവിറ്റി. തലാമസും ഉണ്ട് കേട്ടോ, രണ്ടും ഉണ്ട്, തലാമസും ഹൈപ്പോതലാമസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഹാർമോൺസ്. ഏത് ഹാർമോൺസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് അത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും. പിന്നീട് വരുന്നത് ബാസൽ ഗാംഗ്ലിയാണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓർഗനൈസിങ് മോട്ടോർ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇമേജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കൺട്രോൾ വരും, കോർഡിനേഷൻ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഈ സിംഗുലേറ്റ് ജൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, ഇതാണ് സിംഗുലേറ്റ് ജൈറസ്. ഇതിന് വലിയൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നല്ല നല്ല വാസനകള്, പിന്നെ സൈറ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, സിംഗുലേറ്റ് ജൈറസ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ജസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൂപ്പുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമസ്കാരം പറയുന്ന സ്വഭാവം, ഈ നമസ്കാരത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈകളും കൂപ്പി നെഞ്ചിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. നെഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ സെന്റർ ആണ്. വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ. വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫീലിംഗ് മൈൻഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ഹാർട്ട് ഏരിയ. അപ്പൊ ഈ കൈകൾ രണ്ടും കൂപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന്, അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ വലിയൊരു സംസ്കാരമാണ് ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെയും മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തിയിലുള്ള എല്ലാ സർവ്വ ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾ വന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അതോടൊപ്പം നമ്മെയും. അപ്പൊ ഈ സിംഗുലേറ്റ് ജൈറസിനെ വാസനകളെയും സൈറ്റ്സുകളെയും മാത്രമല്ല, സർട്ടൻ മുദ്രാസ് ഓർ ജസ്റ്റേഴ്സ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്രൊവൈഡ് സം പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്. അതിൽ ഒരുപാട് മുദ്രകളുണ്ട്. ഹൃദയമുദ്ര, ബ്രഹ്മമുദ്ര, പിന്നെ ചിന്മുദ്ര, ചിന്മയമുദ്ര. ദർ ആർ മെനി മുദ്രാസ് ഇൻ യോഗ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മുദ്ര ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ്. എന്നാൽ മുദ്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗുലേറ്റ് ജൈറസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകും. കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുതന്നെ ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ, ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചന്ദ്രൻ ഒരാളും നാട്ടുകാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ഇന്ന് വരെ ചന്ദ്രനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മെഡിറ്റേഷൻ അതിന്റെ എസ്തറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം, DNA എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അയാളുടെ പേര് കാൾ ഗുസ്താവ് യുങ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫ്രോയിഡ് ഒരു അൺകോൺഷ്യസിനെ പറ്റിയിട്ടേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഹി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ്. Collective unconscious means all the past memories that had our ancestors all over from the world. കാരണം ഇന്ത്യ മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിനുള്ളത്.
എവിടെയോ രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ജപ്പാനിലെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതുവരെ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ജെനറ്റിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ DNA, ഈ ഫ്രാൻ കോളിൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ DNA പഠനം നടത്തിയ ആള്, ഞാനിത് കണ്ടു, അവസാന അയാൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പരിധികളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ ബ്രെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവജന്മാര് എന്തൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിം ആക്ടിവിറ്റി വെൻ വി റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദേ ഹാഡ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗ്രാജുവലി ക്രീപ്പ് ഓർ ഗ്രോ ഇൻ ടു അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതാണ് സിംഗുലേറ്റ് ജെറസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പ്രയർ തെറാപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക്സ് പറയാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പില് ഞാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാം. യെസ്. And valuable address. The session is open for discussion. യെസ്. Participants, you can ask your queries to the speaker. You can use your mic, unmute, or the type queries in the chat box. ഇപ്പൊ 12:40 ആയില്ലേ? ഗ്രീഷ്മ ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ഗ്രീഷ്മയോ? കോർഡിനേറ്റർ? എങ്ങനെയായാലും ഇത്ര എടുക്കും സമയം, 1 മണി വരെ എടുക്കും. കുഴപ്പമില്ല സർ. പറഞ്ഞോളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സാർ ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്താ പറയാ വാട്സപ്പിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ആയിട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അത് നമ്മള് ഗ്രീഷ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അത് അവർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 1-2 പ്രസന്റേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെബിനാറിൽ അവരത് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവര് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു വെബിനാർ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരോട് ചോദിക്കുക. അവര് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേര് ഗ്രീഷ്മ എന്താ അവര് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി അവർക്കത് എടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. യെസ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച മാഡത്തോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആളല്ല. അപ്പൊ അവര് യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വെക്കാം. കാരണം അത് വളരെ നല്ല നല്ല പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ. ഉണ്ട്. അത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സാർ. അല്ല, അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് തന്നെ. കാരണം ഞാനും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സോടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥമില്ല. കാരണം പലവരും സ്ട്രെസ്, ആയിരക്കണക്കിന് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ബട്ട് ഞാനിത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെക്നിക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിൽ കേട്ടോളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തിലെത്തില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഈ സെമിനാർ കൊണ്ട് എത്തിയില്ലോ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സാർ പറയൂ സാർ. സാർ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്റെ ഉള്ളത് സാർ ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്. സാറിന്റെ ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞൊരു സെമിനാറിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സെമിനാർ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. ഹലോ സാർ. ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞു വന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതും വേറെ മോട്ടിവേഷൻ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് തന്നെയാണ് സാറും ഇവിടെയും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇമോഷണലി എന്തുവാ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്റലിജൻസ്. ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ, അതൊക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ്, ലോങ് ടെമ്പേർഡ് പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിലായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ചിലർ അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് സാർ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ടും അല്ലാതെ നോട്ട്സ് പോലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നു. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ. ആയിക്കോട്ടെ. ഏതായാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് സെൽഫ് അവയർനെസ് കൂട്ടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ.
തീർച്ചയായിട്ടും. അത്രയേ വേണ്ടൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും സാരമില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. കൂട്ടുമ്പോൾ ചില സമയം ട്രേറ്റും പേഴ്സണാലിറ്റി മാറുന്നില്ല എന്ന് സൈക്കോളജി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വല്പമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? ഗ്രീഷ്മ? ഹലോ സാർ, ഒരു സംശയം. ഈ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി? ശ്രദ്ധ കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ, ആ 15 എണ്ണത്തിൽ ഓരോന്നും. അതിലിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയൂ. നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്? അങ്ങനെയല്ല, ഈ 15 കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. ഈ യോഗയുടെ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്രദ്ധയെ കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം ആദ്യം. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമുള്ള ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ അത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ കളർ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഈ പ്രാണായാമം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അപാധകളാണോ, ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൂടും. താങ്ക്സ്. Thank you, sir. Some of the participants are requested to share your feedback about the webinar. My feedback. No, sir, Participants' feedback. Yes, participant feedback. Welcome. Good morning. Morning. My name is Nila Varghese, final year BBA student. This was one of the informative session I attended ever, like the previous webinars took by Padmanabhan sir. And this was full of information and tips. Excellent sessions. It was very clear and understandable. My special thanks to Dr. Padmanabhan sir. I also thank to the organizers for such a wonderful program. Thank you. Okay. Nandi. Namaskaram. Parnolu. Good afternoon to all. I'm Sneha K. Johnson, final year BBA student. First of all, I would like to thank the organizers for such an informative webinar. It was a wonderful experience for me. I'm thanking to the speaker for the valuable guidance. I have learned how to control my emotions in a positive way. I think this will be more useful in my future life. Definitely, I will practice the tips given by the speaker. Yes, so, yes. Thank you, Dr. Padmanabhan sir, for such a wonderful session. Thank you, sir. ഈ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എല്ലാം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടണം. അപ്പോഴാണ് ജോലിയിൽ ഭയങ്കര ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ വരിക ഗംഭീരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം അറിയേണ്ടത് ആദ്യം സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ആദ്യം വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. അതാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രാണായാമം, മെഡിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗയും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. സൈക്കോളജിയിൽ എന്താണെന്നൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുഴപ്പമില്ല, സൈക്കോളജിയിൽ അവരിങ്ങനെ പറയും ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോഴതിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും. ആൻഡ് BBA സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് MBA സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വിൽ ഹൈലൈറ്റ് യു, വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി വിൽ ബി നോൺ ടു യു. Okay. Thank you, Sneha. Thank you, Binila. Next, I would like to invite Mrs. Prabida LP, Faculty, Department of Business Management, for the vote of thanks. Yes. Thank you, Ajmi. Good afternoon to one and all. It's a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this webinar. First of all, personally and on behalf of Department of Business Management, I would like to extend my gratitude to our chief guest, eminent webinar speaker Dr. Padmanabhan sir, consultant yoga psychologist, Central University of Kerala, who spared the valuable time from his busy schedule to grace this webinar with his extremely relevant address on emotional intelligence for mental health. He narrated relationship between EQ and IQ, how to develop emotional intelligence, how to calculate
intelligence using different tests and each and every aspect of emotional intelligence. The session was very fruitful and beneficial for all the participants. I really want to say on behalf of our department, we are extremely proud that our first webinar on management of stress during corona crisis was also handled by Dr. Padmanabhan sir, which made our webinar a great success. We are extremely fortunate that Dr. Padmanabhan sir has accepted our invitation for the second time also. We are very grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experience with us. Thank you so much, sir, and hope you will accept our invitation again. Okay. I take this opportunity to thank our beloved principal, Dr. Ajit Prasad, sir, for guiding and encouraging to organize this webinar. Thank you so much, sir, for your unfaltering support and confidence in us. I express my gratitude to Geeta Miss, Department of Commerce, Sapna Miss, Department of Computer Science, for your inspiring and motivating words on this special day. My special thanks to our technical team NSS, especially Sapna Miss, NSS Program Officer of our college, Mr. Alan S. Prasad, second year BSc student of our college, for the technical support and for helping us to webcast our webinar through YouTube channel. I would further extend my gratitude to Grishma Miss, Anija Miss, Faculty, Department of Business Management for organizing and coordinating this webinar and putting all the efforts to make this program a great success. On behalf of Department of Business Management, I extend my sincere thanks to all my colleagues for constantly motivating and inspiring us. My special thanks to our student representatives, especially Mekha Jos for her beautiful prayer song, Ms. Ajmi S for her great efforts towards anchoring the webinar. Last but surely not least, I express my deep sense of appreciation and thanks to all the participants who chose to be live with us and attended the webinar with great enthusiasm and made it a resounding success. Once again, I thank you all for being with us today and have a good day ahead. Thank you all. Thank you, teacher. The feedback form is available in the chat box. All the participants are requested to fill the feedback form for receiving the e-certificate. The e-certificate will be available within 2-3 days after the submission of feedback form. The session is over. Thank you all. Stay home, stay safe.